हेलो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में આપણે ધોરણ 7 ગણિતમાં પાઠ 9 છે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ એની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। તો પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો। તો એમાં એક ત્રિકોણનો આધાર બેઝ L અને ઊંચાઈ હાઇટ B છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ એરિયા A બરાબર 1/2 × L × B આ થાય, આપણને ખબર જ છે। त्रिकोण एबीसी परिमिति AB वत्ता BC वत्ता AC थाय। एक समांतर बाजू चतुष्कोण नो आधार L अने ऊंचाई B होय तो तेनु क्षेत्रफल L गुणिया B थाय। वर्तुळनो व्यास डायामीटर बराबर 2 गुणिया त्रिज्या। आपने खबर है कि त्रिज्या में डबल करिए एटले कि गुणाकार में 2 आपणे एड करिए तो वर्तुळनो व्यास मळे। वर्तुळनो परिध 2πr એટલે ખાલી જગ્યામાં 2 આવશે। વર્તુળનો પરિધ પાય ગુણ્યા વ્યાસ। 7 નંબર, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr²। r એ ત્રિજ્યા છે વર્તુળની। ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા પાયા પરનો વેધ। નંબર 9, અર્ધવર્તુળ સેમી સર્કલની પરિમિતિ अर्धपरिध वत्ता व्यास आ एनु समीकरण है। प्रश्न 2, कौंस में आपेला विकल्पों में साचो विकल्प पसंद करी नीचेना विधानों में खाली जग्या पूरो। तो एक त्रिकोणनो पायो 10 सेमी अने पाया परनो वेध नी लंबाई 8 सेमी हो तो त्रिकोणनु क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वेर थाय। समांतर बाजू चतुष्कोणनो आधार 6 सेमी अने ऊंचाई 5 सेमी हो तो तेनु क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वेर थाय। एक वर्तुळनी त्रिज्या 7.5 सेमी है तो तेनो व्यास 15 सेमी थाय। एक वर्तुळनी त्रिज्या 7 सेमी है तो तेनो परिध 44 सेमी थाय। एक वर्तुळनी त्रिज्या 7 सेमी है तो तेनु क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वेर थाय। त्रिकोण एबीसी में खूणो B काटखूणो है तो AB बराबर 8 सेमी BC बराबर 6 सेमी हो तो त्रिकोण एबीसी नु क्षेत्रफल 24 सेमी स्क्वेर थाय। 7 नंबर, PQR समांतर बाजू है तेनु क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वेर है। PR विकर्ण है तो त्रिकोण PQR नु क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वेर थशे। त्रीजो प्रश्न, नीचेना दरेक प्रश्नना जवाब माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधी तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे लखो। पहलू है त्रिकोण PQR की परिमिति 28 सेमी है। जो PQ + QR बराबर 20 सेमी हो तो PR बराबर खाली जग्या सेमी थाय, तो ए ऑप्शन आवशे 8 सेमी थशे। बीजो प्रश्न, एक समांतर बाजू चतुष्कोणનું क्षेत्रफल 80 सेमी स्क्वेर है तो तेनो पायो 8 सेमी होय तो पाया परना वेधनी लंबाई खाली जग्या सेमी होय तो जवाब आवशे डी 10 सेमी जवाब आवशे। 18 सेमी व्यासवाड़ा वर्तुळनी त्रिज्या खाली जग्या सेमी होय तो ए ऑप्शन आवशे 9 सेमी होय। कारण के आपने खबर ज छे त्रिज्या ए व्यास थी अर्धी थाय। अहीं व्यास 18 आप्यो छे एटले त्रिज्या 9 थाय। चौथो, 12 सेमी परिधवाड़ा वर्तुळनो व्यास खाली जग्या सेमी होय तो साचो जवाब आवशे डी 7 सेमी होय। 616 सेमी स्क्वेर क्षेत्रफलवाड़ा वर्तुळनी त्रिज्या खाली जग्या सेमी होय तो जवाब आवशे साचो 14 सेमी होय। 6, 77 सेमी स्क्वेर क्षेत्रफल धरावता अर्धवर्तुळ सेमी सर्कलनो व्यास खाली जग्या सेमी होय तो साचो जवाब आवशे सी 14 जवाब आवशे। आप नीचेना विधानों खरा है कि खोटा ते लखो। अर्धवर्तुळनी परिमिति एटले अर्धपरिध वत्ता व्यास, साचू। कोई चोरस अने कोई लंबचोरसनी परिमिति सरखी होई शके, साचू। वर्तुळनुं क्षेत्रफल बराबर 2πr, खोटू। πr² थाय। समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई, खोटू। त्रिकोणना 3 वेधनी लंबाई सरखी होय, खोटू। पाईनी आश्रे किंमत 3.14 है, साचू।
પાંચમું, નીચેના દાખલા ગણો. એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની એક બાજુ 20 સેમી છે અને તેને અનુરૂપ ઊંચાઈ 12.3 સેમી છે. તો તે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો ગુણ્યા વેધ. હવે અહીં જુઓ 20 ગુણ્યા જે 12.3 છે એમાં પોઈન્ટ કાઢવો છે તો 123 ભાગ્યા 10 કરવા પડે અને 10નો અહીંયા 20 ભાગ ચાલશે, 10 દુની 20, 2 ગુણ્યા 123 એટલે 246 સેમી સ્ક્વેર જવાબ આવે. એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 154.5 સેમી સ્ક્વેર છે અને તેની ઊંચાઈ 15 સેમી છે. તો આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો આધાર શોધો. તો આધાર L અને જે શોધવાનો છે અને B બરાબર 15 સેમી આપ્યું છે, એટલે કે ઊંચાઈ 15 સેમી આપી છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર L ગુણ્યા B. હવે ક્ષેત્રફળ 154.5 આપ્યું છે, આપણને L તો શોધવાનો છે અને B આપણને 15 આપ્યો છે. તો એ જે B 15 છે એ સામે લઈ જઈશું એટલે 154.5 ભાગ્યા 15, જેનું સાદુરૂપ આપતા આપણને 10.3 મળશે. એટલે કે L એટલે કે આપણને આધાર જે શોધવાનો કીધો હતો એ 10.3 સેમી મળે. ત્રીજો પ્રશ્ન, બાજુમાં આપેલા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો ગુણ્યા વેધ. પાયો BC છે અને વેધ AP છે. તો 6 ગુણ્યા 5 30 સેમી સ્ક્વેર જવાબ આવે. ચોથા નંબરનું, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDમાં AD 4, CD 6, BM એ લંબ CD છે અને BN લંબ AD છે. જો વેધ BM 3 સેમી હોય તો વેધ BN શોધો. તો અહીંયા આકૃતિ દોરી છે, આકૃતિમાં થોડું સમજી લેવાનું. ABCDમાં જુઓ AD આપણને 4 સેમી, DC 6 સેમી આપ્યું છે અને BN આ વેધ છે એ 3 આપ્યું છે અને BN શોધવાનો છે. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ પાયો ગુણ્યા વેધ. પાયો CD વેધ BM 6 ગુણ્યા 3 એટલે 18 સેમી સ્ક્વેર. હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો ગુણ્યા વેધ. ક્ષેત્રફળ આપણને 18 આપણે અહીંયા જે શોધ્યું એ મૂકવાનું છે. AD 4 આપેલો છે, BN તો શોધવાનો છે, BN એમને રાખીશું. હવે 18 ને આ 4 સામે જશે. હવે 4નો 18 ભાગ ચાલે, જો ઉપર 9 દુ 18 અને 9 અને 2 દુ 4, 2 ઉડી જશે, 9 ભાગ્યા 2 એટલે 9 ભાગ્યા 2 એટલે 4.5 સેમી જવાબ આવશે BN વેધનો. પ્રશ્ન 5, જો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ 36 સેમી સ્ક્વેર તથા વેધ AD 6 સેમી હોય તો BC શોધો. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ, આ તો ખબર જ છે. હવે ક્ષેત્રફળ 36 આપ્યું છે, મૂકી દેવાનું. પાયો BC એ તો શોધવાનો છે, વેધ AD 6 મૂકી દેવાનો જે આપ્યો છે. તો 36 ગુણ્યા 2 અને આ 6 સામે જશે એટલે નીચે 36 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 6, 6 એ 6 એ 36, ઉપર 6 ગુણ્યા 2 એટલે 12 BCનો જવાબ આવશે, જે શોધવાનો છે. 12 સેમી આપણને જવાબ મળ્યો. 6, ત્રિકોણ XYZમાં YZ 4 સેમી, વેધ XM 5 સેમી અને વેધ YN 2.5 સેમી હોય તો XZ શોધો. તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. અહીં આકૃતિ જુઓ આપણે આપી જ છે, જોઈ લેવાની. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. તો પાયો 4 છે, વેધ 5 છે. 2નો 2 ભાગ ચાલશે, 2 દુની 4 એટલે 2 ગુણ્યા 5 10 સેમી સ્ક્વેર જવાબ આવશે. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. 10 બરાબર 1/2 ગુણ્યા XZ પાયો છે, વેધ 2.5 એ આપણને આપેલું છે. એમાં XZને કરતાં કરી અને સાદુરૂપ આપીએ તો જુઓ આપણને 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે XZ 8 જવાબ મળે છે. 88 સેમી પરિધ ધરાવતા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો વર્તુળનો પરિધ 2πr એ આપ્યો છે 88, એટલે 2 ગુણ્યા 22 સપ્તમાંશ આપણે પાઈની વેલ્યુ મૂકી અને R એમનો એમ રાખ્યો. પહેલાં આરની વેલ્યુ શોધી નાખી, જુઓ એ આપણને 14 સેમી મળે છે. હવે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr², એમાં પાઈની 22 સપ્તમાંશ અને આરની 14 જે અહીંયા શોધેલી હતી એ મૂકી દીધી. હવે એમાં સાદુરૂપ આપતા અહીંયા 7નો 14 ભાગ ચાલશે, 7 દુની 14, 14 દુ 28 ગુણ્યા 22 એટલે જવાબ આવશે 616 સેમી સ્ક્વેર. એટલે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 616 સેમી સ્ક્વેર મળશે.
આઠમો, એક વર્તુળાકાર નળીની ત્રિજ્યા 10 સેમી છે, તો આ નળીની આસપાસ એક આંટો વીંટાળવા કેટલી લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ? કેટલી લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ? તો અહીંયા પાઈ 3.14 લેવાનો છે. તો આર બરાબર 10 સેમી ત્રિજ્યા આપેલી છે, તો નળીનો પરિધ 2 પાઈ આર, 2 ગુણ્યા પાઈ આપણને 3.14 લેવાનો છે અને આર 10 આપેલો છે. હવે એમાં સાદુરૂપ આપતા જુઓ, આપણને 62.8 સેમી મળ્યો જવાબ. એટલે એક આંટો વીંટાળવા 62.8 સેમી લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ. નવમો પ્રશ્ન, એક જ કેન્દ્ર ધરાવતા બે વર્તુળોના વ્યાસ 20 સેમી અને નાના વર્તુળનો 8 સેમી વ્યાસ છે, તો બંને વર્તુળો વચ્ચેની જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો આમાં શું કરવાનું છે મિત્રો? પહેલાં મોટા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, પછી નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, અને મોટા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળમાંથી નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરશું એટલે આપણો જવાબ મળી જશે. તો જુઓ અહીં આકૃતિમાં નાના વર્તુળનો વ્યાસ 8 અને મોટા વર્તુળનો 20. તો મોટા વર્તુળનો વ્યાસ 20 સેમી, આપણને ખબર છે ત્રિજ્યા કરીએ તો એમાં ભાગ્યા 2 કરવા પડે, એટલે 20ના અડધા 10, એટલે મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા 10 સેમી અને નાના વર્તુળનો વ્યાસ 8 સેમી છે, તો એનું ત્રિજ્યા 4 સેમી થશે. હવે મોટા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર સ્ક્વેર 3.14 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10, કારણ કે મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા 10 છે, એનું સાદુરૂપ આપતા આપણને 314 જવાબ મળ્યો. મતલબ કે મોટા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 314. હવે નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર સ્ક્વેર, એમાં આરની વેલ્યુ 2 મૂકી દીધી, પાઈ આર સ્ક્વેર, એમાં નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળમાં આપણે આર 4 મૂકવાનો છે, તો 3.14 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4 એટલે 50.24 જવાબ આવ્યો. હવે બંને વર્તુળો વચ્ચેની જે જગ્યા છે એનું ક્ષેત્રફળ, એટલે મોટા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, 314 માઇનસ 50.24 એટલે કે 263.76 સેમી સ્ક્વેર જવાબ આવે. કે બંને વર્તુળો વચ્ચેની જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ આટલું થાય, 263.76 સેમી સ્ક્વેર. 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા પૈડાને 1320 સેમી અંતર કાપવા કેટલા આંટા ફરવા પડે? તો ત્રિજ્યા આર 21 સેમી આપી છે, વર્તુળનું પરિધ 2 પાઈ આર, એમાં પાઈની 22/7 અને આરની 21 મૂકતા 7 તરી 21. હવે 2 ગુણ્યા 22 ગુણ્યા 3 એટલે કે જવાબ આપણને કેટલો મળે? 6 ગુણ્યા 22 132 સેમી મળે પૈડાનો પરિધ. હવે 132 સેમી અંતર કાપવા એક આંટો, તો 1320 સેમી કાપવા કેટલા આંટા લાગશે? તો 1320 ભાગ્યા 132 એટલે કે 132 ગુણ્યા 10, 1320 ને 132 ગુણ્યા 10 લખાય, 132 ઉડી ગયા એટલે 10 જવાબ આવશે, એટલે 10 આંટા ફરાવવા પડે. 11મો પ્રશ્ન છે, 30 સેમી લંબાઈ અને 20 સેમી પહોળાઈના લંબચોરસ પતરામાંથી 10 સેમી ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ કાપી લેતા કેટલું પતરું બાકી રહે? તો લંબચોરસના પતરાનું ક્ષેત્રફળ L × B, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, તો 30 ગુણ્યા 20 એટલે કે 600 સેમી સ્ક્વેર જવાબ આવશે. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર સ્ક્વેર, એટલે 3.14 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 એટલે કે એનો જવાબ આવ્યો 314. એટલે કે પતરાનો બાકી ભાગ 600 માઇનસ 314 એટલે પતરાનો બાકી ભાગ 286 સેમી સ્ક્વેર મળે. 6થો પ્રશ્ન, નીચેના દાખલા ગણો. અહીં આપેલા ચતુષ્કોણ ABCDનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. AB 10 સેમી, BD 20 સેમી, CN 15 તથા AM એ લંબ BD છે અને CN લંબ BD છે. તો આ માહિતી આપી છે. ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ, એની કિંમતો મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા આપણને 10 ગુણ્યા 10 એટલે 100 સેમી સ્ક્વેર મળે. ત્રિકોણ ફિગરમાં જોતા જજો મિત્રો. ત્રિકોણ CBDનું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ, એમાં કિંમતો મૂકી, BD 20 અને CN 15, તો જવાબ CBDનું ક્ષેત્રફળ 150 સેમી સ્ક્વેર. હવે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર જે બે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે એડ કરી દેવાનું, એટલે 100 ગુણ્યા 100 વત્તા 150 એટલે કે 250 સેમી સ્ક્વેર મળે. હવે પ્રવૃત્તિમાં જે છે ક્વેશ્ચન એનો પણ અહીંયા જવાબ આપ્યો છે. એક લુહાર પાસે 14 સેમી ત્રિજ્યાનું એક પતરું છે. આ પતરામાં તેની 7/2 સેમી ત્રિજ્યાના બે વર્તુળો, 5/3 સેમી માપનો એક લંબચોરસ, 4 સેમી માપનો એક ચોરસ અને 4x2 સેમી માપનો બે લંબચોરસ કાપે છે. તો લુહાર પાસે કેટલું પતરું બાકી રહે?
તો પેલું જુઓ, પતરાનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું, પછી વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું, ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું, પછી લુહાર પાસે બાકી રહેલ ટોટલ જે પતરું એનું શોધવાનું છે. તો એમાંથી 616 એટલે કે જે ટોટલ પતરાનું ક્ષેત્રફળ છે એમાંથી બાકી બધા ક્ષેત્રફળ બાદ કર્યા તો આપણને જવાબ મળ્યો 492 સેમી સ્ક્વેર. તો આ જવાબ આવશે મિત્રો. તો આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ આપણે ધોરણ 7 ગણિતમાં ચેપ્ટર 9 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ એ સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. તો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. ધન્યવાદ.